नमस्कार, स्वागत है आपका ईश्वर इंडियन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नौकरी के लिए बेंगलुरु बुलाया, कार में की भाई की हत्या, झील में फेंका शव, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से खोला केस। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। बेंगलुरु के एक आदमी ने कार में छोटे भाई की हत्या कर दी, उसके बाद लाश को झील में फेंक दिया। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि छोटा भाई मारपीट और आपराधिक घटनाओं में लिप्त था। उसके बड़े भाई शिवराज ने बर्दाश्त की हद पार होने के बाद यह खतरनाक कदम उठाया। पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। 2 लोगों की मदद से की हत्या। बेंगलुरु पुलिस के अनुसार एक 24 साल के आदमी की उसके बड़े भाई ने 2 लोगों की मदद से कार के अंदर हत्या कर दी और लाश को एक झील में फेंक दिया। पुलिस ने बताया कि 24 साल के धनराज के कारनामों से उसका बड़ा भाई शिवराज 28 वर्षीय नाराज था। पुलिस के अनुसार दोनों कलबुर्गी जिले के रहने वाले हैं। पुलिस के अनुसार शिवराज अपने गुजारे के लिए कैब चलाता है। उसने कथित तौर पर अपने दोस्तों संदीप और प्रशांत के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई थी। पुलिस ने बताया कि धनराज अपने माता पिता के साथ उसके होम डिस्ट्रिक्ट में रहता था। बड़े भाई ने पुलिस को बताया कि वह कई चोरियों, शराब पीने और अक्सर झगड़ों में शामिल था। धनराज अक्सर अपने माता पिता के साथ मारपीट करता था और जब उससे उसके बर्ताव के बारे में पूछा गया तो उसने अपने बड़े भाई पर भी हमला कर दिया था। उसके पड़ोसी भी अक्सर धनराज की चोरियों की शिकायत करते थे, जिसमें मोबाइल फोन और जानवर चुराना भी शामिल था। घर पर लगातार परेशानी सहने में नाकाम रहने पर शिवराज ने कथित तौर पर अपने भाई को मारने का फैसला किया। 2 नवंबर को उसने धनराज को नौकरी ढूंढने में मदद करने के बहाने बेंगलुरु बुलाया। 3 लोगों ने उसे बेंगलुरु में बन्नेरघट्टा NICE रोड से उठाया। धनराज आगे की पैसेंजर सीट पर था। जब वह अपने मोबाइल फोन में बिजी था तो संदीप और प्रशांत ने कथित तौर पर उसे लिया। उसी समय शिवराज ने गाड़ी के अंदर ही उसकी गर्दन पर चाकू से वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नमस्ते और स्वागत है। आज की हमारी खबर श्री नारायण गुरु समाज से जुड़ी एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घटना पर केंद्रित है, जो आने वाले दिनों में शुरू होने जा रही है। नमस्कार, मैं हूं कौसर और अब देखिए समाज, राजनीति और धर्म से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर। श्री नारायण गुरु समाज के लिए एक ऐतिहासिक पदयात्रा की घोषणा की गई है। ये पदयात्रा न केवल समाज की एकता को दर्शाएगी, बल्कि ये उनकी प्रमुख मांगों को भी सरकार के सामने पुरजोर तरीके से रखने का एक मंच बनेगी। आइए देखते हैं क्या है इस पदयात्रा का उद्देश्य और क्या है समाज की मुख्य मांगे। श्री नारायण गुरु समाज बंधुओं ने अपनी प्रमुख मांगों को लेकर एक विशाल ऐतिहासिक पदयात्रा की घोषणा की है। ये यात्रा 700 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और 41 दिनों तक चलेगी। शुरुआत पदयात्रा 26 नवंबर 2025 को बेंगलुरु से शुरू होगी। यात्रा का समापन श्री क्षेत्र कुर्चीगढ़ में होगा। इस पद यात्रा का नेतृत्व परम पूज्य गुरुवर और समाज के सम्मानित नेतागण करेंगे। ये पद यात्रा समाज के हित और न्याय के लिए एक बड़ी पहल है। समाज ने इस पद यात्रा के माध्यम से 8 प्रमुख मांगे सरकार के सामने रखी हैं, जिन पर तुरंत कार्रवाई की अपेक्षा की गई है। पद यात्रा की प्रमुख मांगे। रिपोर्टर, पद यात्रा की प्रमुख मांगे निम्नलिखित हैं। श्री नारायण गुरु जी के लिए पीठ, गुरु जी की विचारधारा पर आधारित एक 500 करोड़ रुपए की लागत से एक नया पीठ या मठ स्थापित करने की मांग। शिक्षा और कल्याण, कुल कंबुलिका के लिए कर्नाटक में एक निगम की स्थापना और प्रत्येक परिवार को 5 एकड़ जमीन और प्रतिमाह एक मानदेय भत्ता प्रदान करने की मांग। आरक्षण, समाज को पिछड़ा वर्ग 2A से हटाकर ST अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार से सिफारिश करने की मांग। प्रतिमा स्थापना, बेंगलुरु के विधान सौधा के सामने श्री नारायण गुरु की प्रतिमा स्थापित की जाए। मंदिर और भूमि, राज्य भर के कुंडबुलिका समाज के मंदिरों और सामुदायिक भवनों को धार्मिक ट्रस्ट के अधीन लाने और श्री क्षेत्र कुरुचीगढ़ को आवश्यक भूमि आवंटित करने की मांग। महिलाओं के लिए आरक्षण, राज्य सरकार के कार्यों में समाज की महिलाओं के लिए 50% आरक्षण सुनिश्चित करने की मांग। शिक्षा ऋण, शैक्षिक और आर्थिक विकास के लिए छात्रों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने और 100 करोड़ रुपए का कोष स्थापित करने की मांग। विश्वविद्यालय, राज्य के एक विश्वविद्यालय का नाम श्री नारायण गुरु के नाम पर रखा जाए। समाज ने सरकार से आग्रह किया है कि इन मांगों को गंभीरता से लिया जाए और पदयात्रा शुरू करने से पहले उचित निर्णय लिए जाएं। अब देखना ये होगा कि समाज की इस ऐतिहासिक पहल पर सरकार का क्या रुख रहता है। ये पदयात्रा निश्चित रूप से श्री नारायण गुरु समाज की एकजुटता और अपने अधिकारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करेगी। इस खबर पर हम लगातार अपनी नजर बनाए रखेंगे। ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ನಾಯಕರವರು ಹಾಗೂ ಹಿಂದುಳಿದ
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾ ಎಲ್ಲವರೆಗೂ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ 2.5 ವರ್ಷವಾಗಿ ಯಾವ ಹೋರಾಟಗಳು ಇಲ್ಲ, ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಯಾವುದೂ ಧ್ವನಿ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ಸಿಪೇಟೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರೇ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರೇ ಈಡಿಗರನ್ನ ಸೇರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 18,000 ಮತಗಳಿದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತುವರೆಗೂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೊಂದು ಸಮುದಾಯ ಭವನನ್ನ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಆ ಪಕ್ಷ ಈ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ. ನಾವು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ತಾವು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯದ 9 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಿದೀವಿ. ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಪಕ್ಷ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಮ್ ಜೊತೆ ಬಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ತಾವು ಗೊತ್ತಿರುವಾಗ ಜಯಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಪಾಪ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದಿಂದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಯಾರಿದ್ರು ಜೊತೆ? ಈಗ ಯಾರು ಕರ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಮಠದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿ ಪಾಪ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳನ್ನೇ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೂ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. ಈ ಅಧರ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ 100ಕ್ಕೆ 100 ನಾವು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ. ಸಮುದಾಯದವರಂದ್ರೆ ನಂಬಬಹುದು ಬಿಟ್ಟು ಅವರವರ ರಾಜಕೀಯ ತಕ್ಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸಮುದಾಯದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಮುದಾಯದ ಪರವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಅವರ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು 5-6 ಜನ ಶಾಸಕರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದೀವಿ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿವೇಶನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವರು ಮಾಡುವ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ಕರೆದರು, ನಮ್ಮವ್ರನ್ನ ಕರೆದರು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಬಹಳ ಹೇಳಿದೀವಿ. 5 ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಮುಖ 5 ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸಿದರೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ತಾವು ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವರು ಮಂತ್ರಿ ತೆಗೆದರು, ತಾವು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ MLA ತಾವು ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಬಟ್ ತಾವು ಸಮುದಾಯ ಪರವಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅವರು ಸಮುದಾಯ ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಈ ರಾಜ್ಯದ ನಮ್ಮ ಈಡಿಗ ಸಮುದಾಯ, ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೊದಲು ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾವೊಂದು ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸಮಾಜ ಅಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮುರುಘರಾಜೇಂದ್ರ ಶರಣರು ಯಾವಾಗ ಜಾತಿಗೊಬ್ಬರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದರು, ಅವತ್ತಿಂದ ಈಡಿಗ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೊಬ್ಬರನ್ನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಗುರು ಪರಂಪರೆಗೆ ನಾವು ಬಂದಕ್ಕಂಥ ಸುಮಾರು ಅದು 12-13 ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಆ ಪರಂಪರೆಗಳನ್ನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು 10-12 ವರ್ಷ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ತಾವು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹಳ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊರಬ, ಸಾಗರ, ಮುಲ್ಕಿ, ಮೂಡಬಿದಿರೆ, ಶಿರ್ಸಿ, ಸಿದ್ದಾಪುರ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಳ, ಕಾಪು, ಬೈಂದೂರು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲದ MLAಗಳು ಗೆದ್ದು ಬರೋದು ಈ ಸಮುದಾಯದ ಓಟಿಂದ. ಸಮುದಾಯದ ಕೋಟ ಬೇಕು, ಸಮುದಾಯದ ಓಟು ಬೇಕು, ಸಮುದಾಯ ಬೇಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಘಟನೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ವ? ಈ ಒಂದು 25,000 ಮತ, ಒಂದು 30,000 ಮತ ನಮ್ಮದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೆವೆಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಓಡಿ ಬರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ದಿನನಿತ್ಯ ಸಂಘಟನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಮೊದಲು ನಮಗೆ BK ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಾಗಲಿ, ಕೋಟೆ ಅವರಾಗಲಿ ಯಾರೂ ನಮಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಅವರೇ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ, ಪಕ್ಷ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣವಾಗಿ ಬಸನಗೌಡ ಯತ್ನಾಳ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳ ಕಟಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಂಚಮಸಾಲಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದರು ಹೊರಗಡೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಈಗ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೋಮಣ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ಮುಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸಂಘಟನೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾದ 5 ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. 5 ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಏನಾದ್ರೂ ಈಡೇರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ST ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಸೇರಿಸೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ವರದಿ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮೊದಲನೇದು. ಎರಡನೇದು ನಾರಾಯಣ ಗುರು ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕೂಡಲೇ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡನೇದು. ಮೂರನೇದು ಮಂಗಳೂರಿನ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಹೆಸರು ಇಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗದ ಕುಲಕಸಬು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 5 ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನೇ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. 35 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತದಾರರ ಅಷ್ಟೊಂದು. ಅದರಲ್ಲಿ 9 ಜನ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಅಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ
ಶಾಸಕರು, ನಿಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಶಾಸಕರು ಸದನದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೂ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಮುಂದೂ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ನೀವು ಪಕ್ಷ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ನಿಮ್ ಸಮುದಾಯದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀರಾ? ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಬಂಗಾರದ ಸೂಜಿಯಿಂದ ಕಣ್ಣು ಚುಚ್ಚಿದ್ರು ಕೂಡ ನೋವಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮವರೇ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನೇ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಭಾಗದ ಜನ ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ತಾವು ನೋಡಿ, ಗಾಣಿಗ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು MLA ಇರೋದು, ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಎದ್ದಿ ತಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನಿಗಮ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಪ್ಪ ಕಮ್ಮಕ್ಕನವರು ಪೊಲೀಸ್ ಸಮುದಾಯದ ಒಬ್ಬ MLAಗಳು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡ ಇದನ್ನ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗೆಯೇ ಈಡಿಗರ ಸಮುದಾಯದ, ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರುಗಳು ಕೂಡ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಗೆಲ್ಲೆ ಬಿಟ್ಟು, ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಜನ, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಬರೀಬಹುದು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹಾಕಿ, ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ. ಸಮುದಾಯ ಮುಗಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಒಂದಷ್ಟು. ಈಗ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿನ अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ईश्वर इंडियन न्यूज।